Good morning. Good afternoon. Am I audible? Okay, we'll continue yesterday's problem. I have given this problem as a homework. How many of you solved this problem? So the problem is a chemical company produces two products, X and Y. Each unit of product X requires 3 hours on operation 1 and 4 hours on second operation, while each unit of product Y requires 4 hours on operation 1 and 5 hours on second operation. So total available time for operation, that is first operation and second operation, is 20 hours and 26 hours respectively. The production of each unit of product Y also results in 2 units of a byproduct Z at no extra cost. Okay, so here product X sells at profit 10 rupees 10 per unit, while Y sells at profit rupees 20 per unit. And byproduct Z brings a unit profit of 6 if sold. In case cannot be sold, the destruction cost is 4 rupees per unit. Means you have to invest money. The forecasts indicate that not more than 5 units of Z can be sold. So formulate the linear programming model to determine the quantities of X and Y to be produced, keeping Z in mind, so that the profit earned is maximum. See, if you study this problem, okay, so what is asked? Formulate the LP model to determine quantity of X and Y to be produced. Means quantity of X and Y are the decision variables. Are the decision variables. Keeping Z in mind. So Z is a byproduct. Okay. So that is also decision variable. Amount of Z due to X and Y. Also, profit earned is maximum. So it is an objective function. Objective function is profit earned. Means X sale at a profit 10 rupees. So X, capital X product quantity is X1. So X1 into 10. Product Y is X2. X2 into 20. And byproduct Z is X3. X3 into 6. Minus. If it is not sold, that is 4 per unit. Okay. That is the destruction cost. So in this way, you have to consider this as a objective function. Objective function, that is maximize profit. Z, maximize Z. And here the basic data which is given, the first operation and second operation and total operation, these are constraints. So try to write down these given data in your word and write down the objective function, the decision variable X1, X2 and X3 for X, Y and Z, and then constraints. Have you anybody tried for this? If you tried, you can read the answer. Nobody tried for solution. So it is important to solve this problem. So let us number of units products XYZ produced X1, X2, X3, where XZ, okay, XZ, okay,
xz is the number of units z produced. Let instead of x3 in book it is taken as xz. So number of units of z. So number of units of z sold and number of units of z destroyed. So maximum z you can sell is 5. So let it consider as x3. And number of units of z destroyed x4. So total 4 decision variables. So for X product, it is X1. For Y product, it is X2. And for Z product, number of units Z sold and number of units Z destroyed. If you read this question carefully, definitely you can understand. So in this way, there are 4 decision variables here: X1, X2, X3, X4. X3 and X4 are related with Z product, which is byproduct. So in byproduct, so some units are selling, and if you're unable to sell it, you have to destroy. For destruction, amount is required. For destruction, amount is required. So objective is to maximize the profit. The objective function is a profit function for products X and Y is linear because their profits 10 per unit, 20 per unit are constants irrespective of number of units produced. So the graph between total profit and quantity produced will be straight line. However, similar graph for product Z is non-linear since it has slope of +6 for first part while slope of -4 for second. So however, it is a piecewise linear since it is a linear in a region of 0 to 5 and 5 to 2i. So thus okay, due to some disturbance, I got a phone call, so I was disconnected. Sorry for interruption. Actually, xz is a non-linear. X1, X2 are linear. Xz is a non-linear as if parts are sold, it is a positive. If parts are not unsold, it is a negative. So that's why xz is a non-linear. But if you divide that xz into 2 parts, x3 and x4, now x3 and x4 are linear. X3 and x4 are linear function. So thus the objective function is maximize z equal to 10x1 plus 20x2 plus 6x3 minus 4x4. Okay. If you read this question carefully, in the question you can find, see,
the X profit is 10 rupees per unit. So X1 10 or 10 X1, Y 20 rupees per unit. So 20 X2. Byproduct Z brings 6 rupees profit if it is sold. So X3 6 X3. For remaining product which is unsold, destruction cost incurs 4 rupees. So minus X4, 4 into X4, minus 4 into X4. Okay. So this is a objective function. That is maximize. So here it is maximize Z equal to 10 X1 plus 20 X2 plus 6 X3 minus, that is destruction cost, 4 into X4. Okay. So this is a objective function. Then constraints are on the time available on operation 1. If you see the operation 1, read the question carefully. Chemical company produces 2 products, X and Y. Each unit of product X requires 3 hours on operation 1. 3 hours for X. And operation 1 requires 4 hours for Y. See, 4 hours in second operation, while each unit of product Y requires 4 hours in operation 1. If you consider operation 1, X requires 3 hours, Y requires 4 hours, and maximum total available time is 20 hours. Similarly, for operation 2, 4 hours on X, so X requires 4 hours and Y 5 hours, and maximum time available 26 hours. Similarly here, on the time available of operation 1, 3x1 plus 4x2 less than or equal to maximum operation 1 time available is 20. On the time available of operation 2, 4x1 plus 5x2 less than or equal to 26. On the number of units of product Z sold, X3 is equal to or less than 5. Means maximum units X3 can be sold is 5. X3 should not exceed 5. So on the number of units produced Z. So what is the production of Z? Z किती असतं? The production of each unit of Y product also results in 2 units of Y product Z. म्हणजे एक Y प्रोसेस होताना 2 Z तयार होतात. So 2Y equal to Z. This is a relationship. So here 2x2 equal to 2xz equal to x3 plus x4. So you can substitute the values here. So here, and x1, x2, x3, x4 are greater than or equal to 0. Greater than or equal to 0. Okay. So these are some constraints. In this way, you can formulate, and later on, once you know the x1, x2, x3, x4, you can solve this and find out the maximum profit. Okay. So in this way, you can solve this problem. So formulation is very important. Is it clear? It is a product mix problem. This is a product mix problem. Let us see one more type of problem. A firm manufactures 3 products A, B and C. Time to manufacture product A is twice that for B and price that for C. The C ला 2 मिनिटं लागत असतील तर B ला A ला 6 मिनिटं लागणार. मग B ला किती 3 मिनिटं लागणार. म्हणजे बरोबर रेशो तुम्हाला लक्षात येईल. बेसिक मॅथमॅटिक्स जर परफेक्ट असेल तर यू कॅन इझिली फाइंड आउट. Time to manufacture product A is twice that of B and twice that for C.
if the entire labor is engaged in making product A, 1600 units of this product can be produced. These products are to be produced in the ratio 3, 4, and 5. There is a demand for at least 300 to 250 and 200 units for products A, B, and C. And the profit earned per unit is 90, 40, and 30 respectively. Formulate the problem as linear programming problem. Formulate the problem as linear programming problem. Okay. So also raw material is given. Raw material P and Q is there. So requirement per unit of product. For A, P requires 6. For B, P requires 5, and for C, 2. And total availability is 500 kg in kg. Similarly, Q is given. Total availability is 600. Okay. C. So ABC are the products. The ratio is given. That is a condition. And there are demand for at least 300, 250, and 200 units products for ABC. And profit earned per unit is 90, 40, and 30 respectively. So just read this problem. So note down this problem and this table. आता मला सांगा ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन काय असणार आहे. आता तुम्ही बोलायचं आहे हा. प्रॉफिट अर्न करायचं आहे. मी सांगतो तुम्हाला मॅक्झिमाइज करायचं आहे. मग इथे डिसिजन व्हेरिएबल्स कोणते असणार आहेत. कोणते डिसिजन व्हेरिएबल असणार आहेत. तुम्ही असं गप्प बसलात तर लक्षात नाही येणार आहे. नाही समजलं तर असं काही समजत नाही म्हणून सांगा. तर काही लक्षात नाही आलं म्हणून सांगा. थोडंसं लक्षात आलं असेल तर ट्राय करा. चुकलं तरी कोणी शिक्षा नाही करणार तुम्हाला. मार्क्स नाही कट करणार. सबील, ओंकार, आदित्य, आयुष, आशिष बोला. डिसिजन व्हेरिएबल्स काय घेणार आपण. एकदम सोपा आहे. हा क्वेश्चनचा फर्स्ट पार्ट आहे आणि हा टेबल आहे. हे दोन्हीचे स्क्रीनशॉट काढा आणि डिसिजन व्हेरिएबल पहिला ठरवा. ABC आणि प्रॉफिट मॅक्झिमम करण्यासाठी कसं असतं. एकदम सोपं आहे. बोला. आणि ते लक्षात ठेवा. आता येणाऱ्या काळात किंवा आत्ताचा सध्याचा काळात जो बोलतो ना, जो बोलतो तोच पुढे जातो. न बोलणारी माणसं थांबतात तसे नॉलेज असून सुद्धा. ते चुकीचं असलं तरी सुद्धा तुम्ही बोला. ट्राय करा. आवाज येतो का माझा. Yes, sir. हाँ बोल. So, thing 6x1, 5x2, 2x3 less than is equal to 5,000. And second equation is 4x1, 7x2, 3x3 less than equal to 6,000. Good try. This is a constraint. This is about constraint. आता इथे डिसाइड करताना x1, x2, x3 आहे ना, हे आधी लिहायचं की बाबा यांनी दिले का x1, x2, x3. They are not given x1, x2. So you have to mention. So let us decide decision variables x1, x2, x3. So x1 is number of A product, x2 is number of B product, x3 is number of C product. हा एक स्टेप झाला आणि तू सांगितलेलं कन्स्ट्रेंट बरोबर आहे. गुड. छान. गुड ट्राय. आता ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन कसं असणार आहे. प्रॉफिट मॅक्झिमम करायचं आहे. मग कसं असणार. त्याचं इक्वेशन कसं असणार आहे.
प्रॉफिट अर्न दिलेला आहे. प्रॉफिट अर्न इज गिवन. ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन इज क्लिअर. सो आता 2 सांगितले इक्वेशन, पण एवढेच कन्स्टेंट आहे का? अजून भरपूर कंडिशन्स दिलेले आहेत. त्याने रेशो दिलेला आहे प्रोडक्शनचा, बरोबर. 3:4:5. हा रेशो दिलेला आहे. x1 x2 आणि x3 मधलं रिलेशनशिप दिलेलं आहे तिथे, बरोबर आहे. प्रोडक्शनचा. डिमांडचं दिलेलं आहे. इज डिमांड फॉर ॲटलिस्ट 300, 250 आणि 200 युनिट्स फॉर ABC. आणि काय दिलेलं आहे? A is 1,600 units of a product can be produced. असं दिलेलं आहे. आता मयुरेशने सांगितल्यानुसार 3x1 is equal to 300 नाही, लेस दॅन इक्वल टू 300 असेल का ते? डिमांड ना? हा नाही, तसं नसणार आहे. पण लेस दॅन इक्वल टू 300 असणार नक्की. पण मागे काय असणार ते सांगेन मी तुला. आता ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन आधी करा बघू. ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन एकदम सोपं आहे. ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन कर. ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन म्हणजे काय? आपलं प्रॉफिट मिळवायचं. प्रॉफिट कुठून? इथे प्रॉफिट दिलंय का कुठे बघा. प्रॉफिट अर्न, प्रॉफिट दिलंय का? आता हा बेसिक प्रॉब्लेम नाही, थोडंसं पुढच्या टप्प्याचा प्रॉब्लेम आहे. आतापर्यंत आपण प्रॉब्लेम स्टेप बाय स्टेप आपण थोड्या कॉम्प्लिकेशन्स कडे जात आहोत, आणि ते गेल्याशिवाय आपल्याला सॉल्व्ह नाही करता येणार, बरोबर. आपल्याला जावंच Z is equal to 90x1, 40x2 and 30x3. व्हेरी गुड. मॅक्झिमाइज Z इक्वल टू 90x1 प्लस 40x2 प्लस 30x3. व्हेरी गुड. ह्या 2 गोष्टी तू बरोबर केलेल्या आहेत. आता हे रेशोचं आपण बघू. आता ह्याने सांगितल्यानुसार ह्या सगळे पहिले दोन्ही गोष्टी बरोबर आहेत. लेट x1, x2, x3 डिनोट द नंबर ऑफ युनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ABC टू बी मॅन्युफॅक्चर. असं मेन्शन करायला पाहिजे पहिला. त्याच्यानंतर ह्याने सांगितलं, मयुरेशने सांगितल्याप्रमाणे मॅक्झिमाइज Z 90x1 प्लस 40x2 प्लस 30x3. हे काय झालं? ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन झालं. नंतर कन्स्ट्रेंट्स मयुरेशने सांगितल्याप्रमाणे रॉ मटेरियल P साठी कन्स्ट्रेंट आहे आणि रॉ मटेरियल Q साठी सुद्धा कन्स्ट्रेंट दिलेले आहेत, टेबलमध्ये दिलेले आहेत. तिथे x1, x2, x3 करून आपण चालेल. आता हे सगळं लिनियर झालं. आता त्याच्या पुढे जे आहे ना ते सुद्धा महत्वाचं आहे. ते थोडंसं आपल्याला आवाज येतो का? येस सर. आता इथे काय दिलेलं आहे? प्रोडक्ट B रिक्वायर्स हाफ अँड प्रोडक्ट C रिक्वायर्स 1/3 टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट A. आपण वेगळ्या पद्धतीने दिलंय. म्हणजे A हा B च्या दुप्पट टाइम लागतो A ला, आणि C च्या तिप्पट टाइम लागतं असं दिलेलं आहे. म्हणजे काय? C ला 1/3 टाइम लागतं आणि B ला 1/2 टाइम लागतो ऑफ A. So let T hours be the time produced for A. A साठी जेवढा वेळ लागतो तो T माना. तो Tx1, T/2 x2 and T/3 x3 less than or equal to 1600 T hours. असं इक्वेशन बनलं. आता T आहे तो कॉन्स्टंट सगळीकडचा काढला. x1 प्लस x2 बाय
x2 by 2, x3 by 3 less than or equal to 1600. ओके, हे एका लेवल पर्यंत आपण काय केलेलं आहे, कन्स्ट्रेंट तयार केलेला आहे. हे लक्षात आलं का तुम्हाला? Yes, sir. हे लक्षात आलं का? Yes, sir. क्वेश्चन मध्ये जो फर्स्ट लाईन आहे, क्वेश्चन मध्ये जो फर्स्ट लाईन आपल्याला दिलेला आहे, हा, टाइम टू मॅन्युफॅक्चर प्रोडक्ट ए इज ट्वाइस दॅट ऑफ बी. म्हणजे बी च्या दुप्पट टाइम ए ला लागतो, म्हणजे ए च्या निम्मा टाइम बी ला लागतो, बरोबर आहे. नंतर प्राइस दॅट ऑफ फॉर सी, हा, म्हणजे सी ला किती लागणार, t/3 टाइम लागणार आहे. ते इथं रिलेशनशिप मध्ये घेतलेलं आहे. म्हणजे प्रोडक्ट बी रिक्वायर 1/2 and product C required 1/3 time required for product A. Just a minute. Okay, sorry. So in the question, whatever it is given now, it is written as a product B requires half and product C requires 1/3 time required for product A, and it is written in the form of T. Okay, let T hours be the time to produce A. If T for A is there, for B it is T/2, and for C it is T/3. Okay, the T1 by T2 and T3 by T3 are the time for hours to produce B and C. Okay, since 1600 units of A will need 1600 T hours. If T is time for production of 1 unit, for 1600 T required. Okay, so then you can write down this equation. The first, you can write this equation. Later on, you can simplify this as a x1 plus x2 by x2, x2 by 2 and x3 by 3 less than or equal to 1600. Okay, this is one more constraint you can write down. Okay, then you can simplify later on. You can simplify by multiplying 2 into 2 by 3, 6. Okay, the denominator 2 and 3 are there, unequal denominators are there, so you can simplify by multiplying 6 at a numerator. So 6x1, 6 by 2, that is 3x2, 6 by 3, that is 2x3 less than or equal to 1600. In this way you can write down. Also, so the market demand requires, so
minimum production is 300. So X1 is greater than or equal to 300, X2 is greater than or equal to 250, and X3 is greater than or equal to मयुरेशने सांगितलेलं बरोबर आहे. So minimum production is 300 for X1, a product. So it should be greater than or equal to 300, X1. X2 should be greater than or equal to 250, and X3 is greater than or equal to 200. Okay. Also finally, since the product ABC are to be produced in the ratio of 3:4:5. So X1:X2, X3 equal to 3:4:5. Huh? Then you can simplify X1 by X2 equal to 3/4. Similarly, X2 by X3 equal to 4/5. And you can write down these additional constraints. That is 4x1 minus 3x2 equal to 0. 5x2 minus 4x3 equal to 0. And x1, x2 and x3 are greater than or equal to 0. It is non-negative. That is a feasible value. आवाज आला ना? Yes, sir. आता हा जो प्रॉब्लेम आपण बघितला थोडासा हायर एंडचा होता फॉर्म्युलेशनचा. इकडे लक्षात घ्या, तुम्ही आता डिग्री लेवलला आहात, तुम्ही पीजी लेवलला नाही आहात. तो डिग्री लेवलला तुम्हाला प्रॉब्लेम कसा येणार, फॉर्म्युलेशन साठी असा हायर लेवलचा येणार, नुसतं फॉर्म्युलेशन असेल तर. आणि सोल्युशन साठी तुम्हाला सिंपल प्रॉब्लेम येणार आणि मग त्याचं सोल्युशन काढायचं असणार. ऑलरेडी फॉर्म्युलेट केलेलं असेल कॉम्प्लिकेटेड, मग तो सोल्युशन करायचं असणार, किंवा सिंपल प्रॉब्लेम फॉर्म्युलेट करायचं असेल आणि सोल्युशन करायचं असेल, असा प्रॉब्लेम येणार तुम्हाला. म्हणजे तुम्हाला कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लेम फॉर फॉर्म्युलेशन अँड फॉर सोल्युशन असं येणार नाही. नुसता फॉर्म्युलेशन साठी असा प्रॉब्लेम येऊ शकतो, आणि सोल्युशन काढायचं असेल तर सिंपल फॉर्म्युलेशन आणि सोल्युशन असं येणार तुम्हाला 10 मार्क्स. मी तुम्हाला एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू पुढे प्रॉब्लेम्स देईन. एक फॉर्म्युलेशन प्लस सोल्युशन असणार आहे. काही प्रॉब्लेम्स कॉम्प्लिकेटेड असतील तर डायरेक्ट फॉर्म्युलेट केलेले असणार आहेत, त्याचं सोल्युशन तुम्हाला काढायचं असणार आहे. अजून पुढे कसं असतं, मॅक्झिमाइज आणि मिनिमाइज कन्व्हर्ट करायचं असतं. मॅक्झिमाइजचे प्रॉब्लेम काही मिनिमाइज कन्व्हर्ट करायचे असतात, काही ड्युअलिटी असते. आपण ते सगळे स्टेप बाय स्टेप बघणार आहोत. आतापर्यंत लक्षात आलं का सगळ्यांचे? हा प्रॉब्लेम लक्षात आला का? Yes, sir. महेश, आवाज नाही आला रे. Yes, sir. आलं लक्षात. माझ्या इथे फक्त आवाज आला का? होय सर. माझा मोबाईल बंद झालाय, एक मिनिट बघते. ठीक आहे, तुम्हाला समजलं ना तर हा खूप सोपा सब्जेक्ट आहे. समजेपर्यंत थोडस पेशन्सली तुम्हाला घ्यावं लागणार आहे. म्हणजे असं वरवर केलं आणि लगेच लक्षात आलं असं नाही, पण एकदा लक्षात आला ना तर तुमचं कॉन्फिडन्स वाढणार आहे आणि प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग एबिलिटी तुमची वाढणार आहे. मग तुम्हाला कुठला प्रॉब्लेम नाही वाटणार. तुम्ही म्हणणार बाबा काय मी सॉल्व्ह करेन, कसं सॉल्व्ह करेन, काय करू शकतो. आणि ह्यात काही खूप असं वेगळं नसतं, म्हणजे कुठले फॉर्म्युले असे वरून पडलेले नसतात. तुम्ही आतापर्यंत जे काही शिकलात ना, बेसिक ज्या गोष्टी आहेत, प्लस मायनस सबस्ट्रॅक्शन मल्टिप्लिकेशन, अगदी ह्याच्या इंटिग्रेशन डेरिव्हेशन हे एकदम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लेम साठी असतं. हे बाकीचं सगळं सिम्पल आहे. प्लस मायनस आणि इक्वेशन्स आहेत. सिम्पल मॅथमॅटिकल इक्वेशनचं फक्त कॉम्बिनेशन आहे आणि लेंथ जास्त आहे, एवढाच प्रॉब्लेम आहे याच्यामध्ये. लक्षात, जे काय आहेत ते सिम्पल असतात, फक्त लेंथ जास्त असल्यामुळे काही वेळा वाटतं की बाबा खूप लेंथी प्रॉब्लेम आहे. ठीक आहे ना, लेंथी प्रॉब्लेम असेल, पण सगळे जे इक्वेशन्स आहेत ते सिम्पल असतात. लेट अस सी वन मोर प्रॉब्लेम, stream loss problem. A paper mill produces rolls of paper used in making cash register. Cash register बनवायचं आहे. So paper mill produces rolls of paper
Each roll of paper is 100 मीटर इन लेंथ. 1 मीटर म्हणजे साधारण 1000 माहिती आहे तुम्हाला. साधारण 3 फूट म्हणजे तुम्ही अंदाज बघू शकता. आता इथे आपल्याला सगळ्या दृष्टीने विचार करायचा आहे. सो इच पेपर रोल इज 100 मीटर लेंथ. 100 मीटर लेंथ म्हणजे किती माहित असेल तुम्हाला. 1 किलोमीटर म्हणजे किती असतं, 1000 मीटर असतं. 100 मीटर म्हणजे किती असणार, 300 फूट साधारण. सो कॅन बी यूज विड्थ ऑफ 3, 4, 6 and 10 सेंटीमीटर. विड्थ किती असणार आहे, त्याची विड्थ किती असणार आहे, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर अँड 10 सेंटीमीटर असे वेगवेगळे आहेत. पण त्याची लेंथ किती असणार आहे, 100 मीटर असणार आहे. युनिट लक्षात घ्यायचे केअरफुली, म्हणजे तुम्हाला इमॅजिन करणं बरं पडणार आहे. द कंपनीज प्रोडक्शन प्रोसेस रिझल्ट्स इन रोल्स that are 24 centimeter in width. The company's production process results in rolls that are 24 centimeter in width. कंपनीचं पहिले नॉर्मल जे काही येतं ना, तर 24 सेंटीमीटर विड्थचं असतं. मग तुम्हाला पुढे कस्टमर रिक्वायरमेंट नुसार 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटरचे कट तुम्हाला पाडायचे असतात. आणि त्यानुसार तुम्ही सेल करू शकता. मग काही त्याच्यात वेस्ट पण येणार आहे, कारण कंपनीचा शेप कसा असणार आहे, साईज वेट किती असणार, 24 असणार आहे. मग 6 सेंटीमीटरचे तुम्हाला ऑर्डर आली तर साईन चोक 24, 4 पीस पाडले, बरोबर आहे. 4 सेंटीमीटरचं आले तर 4 सक्क 24, 6 पीस पाडले. 3चं आलं तर 8 त्रिक 24, नो वेस्टेज. पण 10 सेंटीमीटरचं आलं तर 10 आणि 4 सेंटीमीटरचा पीस शिल्लक राहतो, बरोबर आहे. एक एक्झाम्पल म्हणून सांगितलं. विड्थ किती आहे कंपनीची, कंपनीज प्रोडक्शन प्रोसेस रिझल्ट्स इन रोल्स दॅट आर 24 सेंटीमीटर इन विड्थ. So thus the company must cut its 24 centimeter roll to the desired width. It has 6 basic cutting alternatives. आता कटिंग अल्टरनेटिव्ह मध्ये त्यांनी दिलेले कंडिशन्स हे कन्स्ट्रेन आहेत, त्यांच्या मर्यादा दिलेल्या आहेत. 6 मर्यादा दिलेल्या आहेत की वरती बघा 3, 4, 6, 10 आणि वेस्ट असे हे 5 कॉलम दिलेले आहेत. काय दिलेले आहेत, 5 कॉलम. आता इथे आपण टेबल आखलेलं नाही, पण हा टेबलच आहे. टोटल 6 कॉलम आहेत. पहिल्या कॉलम मध्ये कटिंग अल्टरनेटिव्ह 1 to 6. सेकंड कॉलम मध्ये 3 सेंटीमीटरचे डाटा आहे. थर्ड कॉलम मध्ये 4 सेंटीमीटर विड्थचा डाटा आहे. फोर्थ मध्ये 6 सेंटीमीटर विड्थचा डाटा आहे. फिफ्थ मध्ये 10 सेंटीमीटर विड्थचा डाटा आहे. आणि शेवटचा कॉलम आहे तो वेस्टचा कॉलम आहे. असे 6 कॉलम आहेत आणि 7 रोज आहेत. 7 रोज आहेत. हे तुम्ही टेबल फॉर्म मध्ये तुमच्या नोटबुक मध्ये नोट करून घेऊ शकता. आता पहिला अल्टरनेटिव्ह कसा आहे, फर्स्ट अल्टरनेटिव्ह इज 4 and 3, म्हणजे 3 सेंटीमीटरचे 4, 3 सेंटीमीटरचे 4 म्हणजे किती होणार, 12 सेंटीमीटर होणार. आणि 4 सेंटीमीटरचे 3 म्हणजे 12 सेंटीमीटर. टोटल किती झालं, 24 सेंटीमीटर. हा पहिला अल्टरनेटिव्ह झाला. सेकंड अल्टरनेटिव्ह कसा आहे, 4 सेंटीमीटरचे 3 आणि 6 सेंटीमीटरचे 2, 12 + 12 असा आहे. थर्ड अल्टरनेटिव्ह काय आहे, 1, 1, 1, 1, म्हणजे सगळ्याचं एक एक. म्हणजे 3चा 1, 4चा 1, 6चा 1, 10चा 1, टोटल 23 होता. 1 सेंटीमीटर वेस्ट होणार. सिमिलरली फोर्थ अल्टरनेटिव्ह आहे, फिफ्थ अल्टरनेटिव्ह आहे, सिक्स्थ अल्टरनेटिव्ह आहे. त्यानुसार काय शिल्लक राहील ते वेस्टेज तिथे दिलेलं आहे. एकदम छान सगळा डाटा दिलेला आहे. काही वेळा हा दिलेला पण नसतो, तुम्हाला शोधावं लागतं. पण इथे ऑलरेडी दिलेला आहे. हा कन्स्ट्रेंट मध्ये जाणार आहे. आता क्वेश्चन अजून कम्प्लीट नाही आहे, इनकम्प्लीट क्वेश्चन आहे. हा क्वेश्चनचा फर्स्ट पार्ट दिलेला आहे. अजून एक आपल्या सब्जेक्ट साठी लक्षात ठेवा, जेवढा मोठा क्वेश्चन तेवढा सोल्युशन सोपं असणार. जेवढा क्वेश्चन मोठा तेवढा सोल्युशन काढणं सोपं असणार. कारण क्वेश्चन मध्ये सगळं दिलेलं आहे, मग तुम्हाला उत्तर काढायला जास्त राहत नाही, सगळे उत्तर त्या क्वेश्चन मध्ये असतात. सो द मिनिमम डिमांड फॉर द 4 रोल इज ॲज फॉलोज. काय दिलेलं आहे, रोल विड्थ
centimeter, 2 centimeter, 4 centimeter, 6 centimeter and 10 centimeter, and demand 2000, 3600, 1600 and 500 demand. So paper mill wishes to minimize the waste resulting from trimming to size and formulate the LP problem. आता इथे काय करायचं आहे, ऑब्जेक्टिव्ह त्यांचं काय आहे, मिनिमाइज दी वेस्ट आहे. मिनिमाइज दी वेस्ट, वेस्ट काय करायचं आहे, मिनिमाइज करायचं आहे. आता हे फॉर्म्युलेशनचे आपण कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लेम्स कडे जात आहोत. याच्यापेक्षा भरपूर कॉम्प्लिकेशनला जायचं नाहीये, कारण तुम्ही पीजीला नाही आहात. पीजी पोस्ट ग्रॅज्युएशन एमई ला तुम्ही समजा मेकॅनिकल प्रोडक्शन घेतलं तर हा सब्जेक्ट असतो, ओआर असतो, क्वांटिटी टेक्निक असतात, किंवा अजून कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लेम असतात. आता हा तुमचा मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लेम झाला. याच्यापेक्षा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लेम्स तुम्हाला युजी लेवलला असणार नाहीत. युजी लेवलला सिंपल प्रॉब्लेम्स असणार आहेत. तरी सुद्धा तुम्ही थोडे फॅमिलीर असावे, तुम्हाला त्याचं डेप्थ माहीत व्हावी, म्हणून हे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लेम्स मी इथे घेत आहे. हा तुमचा मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लेम आहे फॉर्म्युलेशन साठीच. याच्यापेक्षा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लेम किंवा नॉन लिनियर प्रॉब्लेम्स आहेत, आपल्या बुक मध्ये आहेत, पण ते तुम्हाला एक्झाम मध्ये असणार नाहीये. या लेवल पर्यंतच प्रॉब्लेम्स असणार आहेत. यू नोट डाऊन दिस क्वेश्चन केअरफुली, स्क्रीनशॉट काढून घ्या, नोटबुक मध्ये हा टेबल लिहून घ्या, हा पुढचा पण टेबल नोटबुक मध्ये लिहून घ्या. आपल्याला काय करायचं आहे, मॅक्झिमाइजचा प्रॉब्लेम आहे का मिनिमायझेशनचा प्रॉब्लेम आहे? विच टाइप ऑफ प्रॉब्लेम इट इज? Minimize. It is a minimization problem. Okay. Let us. So key decision variables काय असणार आहेत? काय आहेत आपल्याकडे? 4 टाइपचे रोल आहेत. So 3, 4, 6 आणि 10 सेंटीमीटरचे रोल. प्रत्येकाची क्वांटिटी आपण x1, 4 ची x2, 6 ची x3 आणि 10 ची x4 असं आपण डिसिजन व्हेरिएबल डिसाइड करू शकतो. ओके, so let us come to the solution. Key decision is to determine how the paper rolls be cut to the required widths so that trim losses, that is wastage, are minimum. Let xj represent number of times each cutting alternatives to be used. So these alternative results do not result in certain trim losses. So objective is to minimize the trim losses. Objective is to minimize the trim losses. Here minimize z. Now here this particular इथे डिसिजन व्हेरिएबल काय घेतलेलं आहे, कटिंग अल्टरनेटिव्स डिसिजन व्हेरिएबल घेतले आहेत. अल्टरनेटिव्ह 1 x1, अल्टरनेटिव्ह 2 x2, अल्टरनेटिव्ह 3 x3, अल्टरनेटिव्ह 4 x4, अल्टरनेटिव्ह 5 x5, अल्टरनेटिव्ह 6 x6 असं घेतलेलं आहे. त्यात वेस्टेज कुठं आहे? अल्टरनेटिव्ह 1 आणि 2 ला वेस्टेज आहे का? नाही, म्हणजे दॅट इज प्रेफरेबल. आता 3, 4, 5 आणि 6 मिनिमाइज करायचं आहे आपल्याला. 3, 4, 5, 6 मिनिमाइज करायचा आहे. मग त्यामुळे हा जो वेस्टचा कॉलम घेतलेला आहे त्याने, वेस्टचा कॉलम x1 into 0, x2 into 0, x3 into 1, x4 into 2, x5 into 2, x6 into 1. So this will be the objective function. So minimum z equal to x1 into 0, x2 into 0, x3 into 1, x4 into 2, x5 into 2, x6 into 1. हा तुम्हाला इक्वेशन मिळाला. ओके, मिनिमाइज z. ओके, सिमिलरली constraints for roll width साठी constraints दिलेले आहेत.
3 सेंटीमीटरचा कन्स्टेंट दिलेला आहे, 4 सेंटीमीटरचा कन्स्टेंट दिलेला आहे आणि 6 सेंटीमीटरचा कन्स्टेंट दिलेला आहे. त्यानुसार हे जे कॉलम आहेत ते इक्वेशन मध्ये कन्वर्ट झाले. 3 सेंटीमीटरचा काय आहे, 3 सेंटीमीटरचा 4x1 0x2 1x3 0x4 0x5 and 3x6 equal to or greater than 2000, equal to or greater than 2000. सिमिलरली ते कॉलम कन्स्ट्रेंट्स मध्ये घेतलेले आहेत, ते कॉलम्स कन्स्ट्रेंट्स मध्ये घेतलेले आहेत. ओके. अँड फॉर द रोल विड्थ ऑफ 10, जे हे जे दिलेले आहेत कन्स्ट्रेंट्स, हे कन्स्ट्रेंट्स इथे या कॉलम्स साठी 4 कॉलम्स साठी वापरलेले आहेत. हे 4 कॉलम आहेत, 3 सेंटीमीटर विड्थ, 4 सेंटीमीटर विड्थ, 6 सेंटीमीटर विड्थ अँड 10 सेंटीमीटर विड्थ. त्यासाठी हे इथे प्रिंटिंग मिस्टेक आहे, 2 च्या ऐवजी 3 कन्सिडर करा. 3 कन्सिडर करा. 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हे इथे कन्सिडर करून कन्स्ट्रेंट्स घेतलेले आहेत. Since the variable represents the number of times each alternative is to be used, they cannot have negative values. So x1, x2, x3, x4, x5 and x6 each greater than or equal to 0. So this is what the formulation of a problem. Once you formulate, you can put the values of x1 to x6 whatever given and find the best possible solution. And this data is available from actual practical data available from that case or in the problem also. But formulation is very important. हे लक्षात आलं का? क्वेश्चन मोठा आहे आणि सोल्युशन छोटा आहे. फक्त डिसाइड करणं, डिसिजन व्हेरिएबल डिसाइड करणं इज महत्वाचं आहे. पण इथे दिलेलं आहे, त्यांनी काय दिलेलं आहे क्वेश्चन मध्ये, काय दिलेलं आहे, पेपर विल विशेस टू मिनिमाइज वेस्ट. मग वेस्ट कुठे आहे, वेस्ट, मग वेस्टच्या रिलेटेड जे आहे ते आपण डिसिजन व्हेरिएबल करायचं आहे आणि मिनिमाइज वेस्ट करायचं आहे. ह्या गोष्टी आपल्याला लक्षात आल्या पाहिजेत कधी while deciding decision variables. ओके. डिसिजन व्हेरिएबल एकदा डिसाइड केले की मग बाकीचे कन्स्ट्रेंट्स आपण फाइंड करू शकतो. ओके. हा थोडासा प्रॉब्लेम कॉम्प्लिकेट आहे, पण आपण आतापर्यंत जवळजवळ since yesterday's lecture or 2-3 lectures we discussed more than 8 problems. So step by step you try to solve all 8 problems yourself. Definitely you are able to formulate this problem. So here I am ending this formulation. From tomorrow's lecture, next lecture, we are going to solve this problem with graphical solutions. Okay. Or with another techniques, simplest techniques, and many different LP techniques are there. Okay. So today we'll stop here with the help formulation. Okay. Formulation problem आपण आज थांबवत आहोत. आता ह्याच्या पुढे आपण ऍक्च्युअल प्रॉब्लेम सोल्युशन करणार आहोत. त्यात पहिले आपण ग्राफिकल मेथड बघणार आहोत आणि त्याच्यानंतर अदर थिअरीज आपण पाहणार आहोत. ह्याच्यामध्ये काही प्रश्न आहेत का कुणाला? काही प्रश्न असतील तर विचारू शकता. सर PDF शेअर करा ग्रुपला. आणि सर ते बुक कोणत्या ग्रुपला टाकलंय तुम्ही? काल म्हटलं की बुक शेअर केलंय ते.
हॅलो सर. ऑपरेशन रिसर्चला आहात ना तुम्ही? होय सर. त्या ग्रुपवर टाकलंय बघ काल. बरं. ऑपरेशन रिसर्च म्हणून आपला ग्रुप आहे, त्याच्यामध्ये टाकलेला आहे. किंवा मग मी काय करेन, तुमच्या बी मेकॅनिकल ग्रुपवर पण शेअर करेन. ठीक आहे. लक्षात आलं ना? काही डाऊट नाहीत ना? नाही सर. यश भोसले, आर यू प्रेझेंट? यश भोसले आहे का? प्रेझेंट आहे का? Yes, sir. Yes, yes, sir. व्हॉट यू अंडरस्टूड? तुला काय लक्षात आलं? काही नाही लक्षात आलं का? If you not understood, then you should ask. You should clarify doubt. Isn't it? तर तुम्ही लक्ष नाही दिलं ना, तर मग अवघड जाणार तुम्हाला आणि मग पुढचे प्रॉब्लेम नाही लक्षात येणार. आता हे 2-3 लेक्चर आहेत ना, मी युट्यूबची लिंक पुन्हा तुम्हाला शेअर करतो. रेकॉर्डेड लेक्चर सेम तुम्हाला जे शिकवले तेच आहे, तिथे वेगळं काय नाहीये. ज्यांना लक्षात नाही आलं त्यांनी परत लेक्चर ऐका. हॅलो सर. हा बोल यश कुमार, काय लक्षात आलं? सर माझ्या इथे नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे ना, तुमचा तो आवाज अडकत होता. बर, मला इथं अजिबात रेंज नाही. हा ठीक आहे ना. तुम्ही युट्यूबचे लेक्चर प्लीज टाका, मला इथं पुन्हा बघेन ते. ठीक आहे, ठीक आहे. So this is important, huh? You visit recorded lecture again and try to understand. And if any doubt, कुठल्याही स्टेजला कुठलाही डाऊट असेल तरी मला तुम्ही लेक्चर मध्येच विचारा. म्हणजे बाकीच्यांना सुद्धा डाऊट असतात. मयुरेशने एखादी डाऊट विचारलं, आयुषला पण ते डाऊट असू शकतो, संदेशला पण तो डाऊट असू शकतो, पण ते विचारत नाहीत, तेव्हा डाऊट क्लिअर होऊन जातं. तर क्लासमध्ये तुम्ही डाऊट विचारा. आवर सेशन शुड बी इंटरॅक्टिव्ह सेशन. एवढा वेळ नसतो आपल्याला, पण तरी सुद्धा डाऊट क्लॅरिफिकेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे तुम्हाला लक्षात येणं महत्वाचं आहे. मी किती लेक्चर घेतलं, किती सिलेबस कव्हर केला, हा महत्वाचा नाही आहे. तर जो शिकवलेला आहे ते तुम्हाला लक्षात येणं महत्वाचं आहे. तर तुम्ही समजून घ्या. नाही समजलं तर मला विचारा, 10दा विचारा, काही प्रॉब्लेम नाही. आणि कुठली चूक एवढं सिली कसं विचारेन, एवढे विचार मला काय म्हणतील असं नका समजून घेऊ. ओके, सिंपल असेल, अगदी बेसिक असेल तरी सुद्धा तुम्ही विचारा. आपल्यासाठी सगळं बेसिकच असतं आणि हे काय खूप मोठं नाही, बेसिकच आहे सगळं. हा सब्जेक्ट बेसिक्स आहे, तुम्हाला युजी लेवलचा आहे सब्जेक्ट. त्यामुळे समजून घ्या सगळं. चालेल, आपण थांबूया मग. यू कॅन राईट डाऊन युअर क्लास बी रोल नंबर अँड नेम इन द चॅट बॉक्स. थँक्यू.